अगली कोई भी विचारधारा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च श्री गुरु ग्रंथ साहब को नतमस्तक होके संगत जीओ आओ फतेह की सांझ पाइए। पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबजादा बाबा श्री जुझार सिंह रण च जूझते दुश्मन नाल लोहा लेंदे इत्थे शहीद होए ते बाबा संतोख सिंह जी की बरसी आ। उस मौके ते भी आपां इकट्ठे होए हैं। पर कही है कि देखो ये इतिहास सानू सिखाउंदा की है। बाबा गोबिंद सिंह जी बैठे हैं, इन्हां दा उपराला भी आपां इकट्ठे होए हैं। इकट्ठे होके कुछ संगत रूपी साडी परंपरा च असीं विचारा करते हैं और आपके इतिहास की गल करते हैं, आपके योद्धियों की गल करते हैं, गुरु खालसा पंथ की गल करते हैं। साढ़े वर्गियां ने तो गुरु खालसा पंथ की सिर्फ गल ही करनी है, बड़ियां कमियां साडे च। पर जे गुरु खालसा पंथ नूं सांभी बैठा कोई या गुरु खालसा पंथ की रवायतां नूं ते परंपरा नूं कोई सांभी बैठा तो वो साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां। संघर्ष शुरू होया जदों किसानी संघर्ष शुरू होया असीं उत्थे गए ते जिस दिन ये पता लग्या कि साडे निहंग सिंह जथेबंदियां आपनियां वजीरां उन्होंने घर लियां दिल्ली वाल नूं ते इत्थे मोर्चे च आके साडे नाल बैठणगीआं। उहदे सानूं आए लग्या भी साडी खालसा पंथ दी फौज ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ पंथ से भीड़ पैंदी है, जदों मनुखता से भीड़ पैंदी है, जदों किते धर्म युद्ध लड़े जाते हैं, गुरु खालसा पंथ दीयां फौजां मोहरी ते मोढी होके उस धर्म युद्ध च हिस्सा पाउंदियां। इसे करके जिहड़ी परंपरा गुरु खालसा पंथ दी 10वें पातशाह जिहड़ा पंथ साज गए वो जदों प्रगट हुंदा तां निहंग सिंह जथेबंदियां जदों आप उत्थे जाके अगवाही करदियां तां ओह पंथ प्रगट हो जाता। सानू माण आ साडे निहंग सिंह जथेबंदियां ते, सानू माण आ उस गुरु खालसा पंथ ते जिहदी रवायत जिहदी परंपरा तुसीं आपदे अंदर सांभी बैठे हो। मैं नतमस्तक होना उस जज्बे नूं ते उस तरह दे हौसले नूं भी अज तक इस दुनिया च जिथे नवीं सोच मॉडर्न एक वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है, एक नवी आधुनिकता क्रिएट की जा रही है, मनुखी एक आधुनिक क्रिएट किया जा रहा, सिरजिया जा रहा, उत्थे तुसीं गुरु खालसा पंथ नूं सांभी बैठे हो। ये बहुत बड़ी मान वाली गल है। तुहानूं सारिआं नूं आपदे आप ते बहुत बड़ा मान होना चाहिए ते असीं तां तुहाडे अगे क्योंकि पंथ उस परमेश्वर का अकाल का पंथ हमेशा ही नतमस्तक रखांगे। जिथे किते तुरे फिरदे आ पिछे ये खालसा पंथ बैठा, इसे करके तुरे फिरदे आ, होर साडे पल्ले की है। सो इतिहास की गल कर रहे सी बाबा जुझार सिंह साहिबजादे जुझार सिंह इत्थे रण च दुश्मन नाल लड़दे शहीद हो गए। हुण जिहड़ियां कौमां दे इतिहास हुंदे आ, कल्ले सिख पंथ दी सिख कौम दी गल ना करिए, इस धरती दी वसदियां उन्हां हर कौम की गल करिए जिन्हां कोले आपदा इतिहास आ। जदों उन्हां कौमां ते कोई भीड़ पैंदी आ, जदों कोई विपदा आउंदी आ तां कौमां फिर आपदे इतिहास नूं याद करदियां, आपदे इतिहास दे योद्धियां नूं याद करदियां। क्यों करदियां? क्यों? क्योंकि वर्तमान च जदों भीड़ ते कोई विपदा पैंदी आ कौम ते
ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਗੜਬੜ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਹੀ। ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢਾਲਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਈਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਲਾ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤਾਈਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤਾਈਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਗਏ, ਮਿੱਥ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਫੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੂਗਾ। ਨਾਰੇ ਵਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲੜਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖਤਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਤਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ
कोई अंदोलन खड़ा किया, संघर्ष खड़ा किया, उस वेले कुदरत के वो सारे वर्ग जिहड़े गुलाम या गुलामी नहीं महसूस करते, देखो इन्होंने तो पढ़े लिखे गुलाम पैदा करते, जिहड़ा साडे भी पढ़े लिखे लोग है ना, वो भी गुलामी आपके गलां च पाई करते हैं। सरकारां ने तुहानूं बुलाउणा ही गुलाम हुंदा, जो नीतियां घड़तियां, जो उन्होंने कानून बनाते, उन्होंने जे तुसीं मन लोगे तो ठीक आ, पर जिद्दे आपके हक की गल करोगे उदे इन्हां ने तुहाडे विरोध एक मुहिम विढ़ देनी आ, जेलों च भी सिੱਟਣਾ, तुहानूं मारनगे भी, तुहाडे ते गोलियां भी चलाउणगे। ते साडे नाल 84 च यही होया ना, उन्हां योधियां ने आपके हक हकूक की गल ही कीती सी, धर्म युद्ध ही लड़िया सी। साडी परंपरा ही सी ना, चढ़ के आए नूं तेग ते दर ते आए नूं देग। सो जदों चढ़ के आ गए फिर ये गल बड़ी एक प्रचारी जाती है भी संत जरनैल सिंह भिंडराणे नूं की लोड़ सी उत्थे हथियार लैके बैठण दी। जदों किसी तख्त नूं वंगारिया, इस गुरु खालसा पंथ ने आपदे तख्त तो वंगारिया, क्यों? सानू 10वें पातशाह तख्त दे के गए, क्यों? 6वें पातशाह ने अकाल तख्त साहब सानू दिता, क्योंकि वो अकाल का तख्त आ। जदों किते मनुखता ते कोई भीड़ पऊगी, उस अकाल के तख्त तो आवाज भी बुलंद होगी ते उत्थों धर्म युद्ध की शुरुआत भी की जाऊगी। सो संतां ने उसे परंपरा नूं, जिहड़ी परंपरा पहला सिखां ने निभाई आ, चाहे साडे जस्सा सिंह आलूवालिया होण, जरनैल 18वीं सदी के, चाहे चढ़त सिंह होण, चाहे हरि सिंह भग्गी होण, जदों अबदाली ने उन्होंने ललकारिया सी ते उस वेले अबदाली नूं उत्थों ही सुनेहा भेजिया सी भी जंग लई असीं अज भी तैयार हां। ते जदों दिल्ली के तख्त नूं वंगारिया गया भी जे तुसीं सानूं साडे हक नहीं दिंदे ते असीं तैयार पर तैयार बैठे हां। सो इन्हां रवायतां नूं भुल के आधुनिकता नवां जिहड़ी एक इन्हां ने सिੱਖਿਆ सिरज दी भी हथियार क्यों रखे सी। जे आपां इस गल नूं भी बचिए, कौमां जदों संघर्ष लड़दियां ना, पहला हथियारां ते नहीं आउंदियां। किसी कौम ने जिन्ने संघर्ष लड़े आ दुनिया च कदे हथियार नहीं चक्के। पहला हथियार पहले पातशाह भी चुका सकते सी, गुरु नानक साहब उन्होंने हथियार नहीं चक्के। हथियार उदों चुकाए गए जदों एक संत ते सिपाही सिरज दिता गया, जदों उन्हां अमलां ते सिखां नूं ला दिता गया भी जदों इन्हां दे हत्थां 'च हथियार आ गए तो इहदी दुरवरतों नहीं होगी कदे। और उदों पहला जिहड़ा संघर्ष लड़िया गया वो सानूं पता गुरु अर्जन देव पातशाह तो या उन्होंने शहीदी तो असीं सिੱਖਿਆ या प्रेरणा ते सेध की लैंदे आ भी शांतमई संघर्ष लड़ी गई सी तक नहीं कही गई। जो सरकारां ने हुकूमतां ने जुल्म कीते वो संघर्ष ही सी ना, असीं संघर्ष ही लड़ते आ रहे हैं। पर एक मौका आके संघर्ष च ये आ जाता जदों कोई होर राह नहीं बचता, जदों फिर जफरनामे च लिखी हुई जिहड़ी पंक्ति आ साडे याद आउंदी आ, चूकार जा हम हीर ते दर गुजाश्त हलाल अस्त बुरदर ब शमशीर दस्त। सो एक बैन हुंदा संघर्षां दा, इन्हें शुरू तो शांतमई ढंग नाल ही होना हुंदा, पर वो बैन किधर नूं खिंच के लै जाए। जदों तुहानूं सरकारां तुहाडे हक ते हकूक नहीं देणगियां, जदों तुहानूं वो स्पेस नहीं देणगियां जिहदे च तुसीं आपदे संघर्ष शांतमई ढंग नाल कर सको, ते अगला राह की बचदा? फिर कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है। सो इन्हां गल्लां नूं आए समझना भी संतां नूं की लोड़ पई सी उत्थे हथियार लैके बैठण दी, या वो तां गर्म ख्याली बंदे सी। ये तां सरकार दी भाषा, हुकूमतां दी भाषा हुंदी आ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਦੇ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਟਿਕ। ਉਹ ਚਿਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾ ਗਏ, ਚਿਣਕ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਫੇਰ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਉਸ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਆਲਾ ਯਾਰ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੜਾ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਲਾਡੀ ਵੀਰੋ ਨੇ।